Okay. Fillimisht dua t'ju falimderoj për prezentën tuaj, do të thotë jemi këtu që në këtë preskonferencë që të ju njoftojmë për hapjen e edicionit të 14 të festivalit të filmit Watch Out, I cili fillon nesër nga ora 8, po ke njëjti vend. Në hapje do të jetë edhe shkëlqësia e saj ambasadora gjermane Petra Drexler dhe përfaqësues nga Instituti Goethe. Shpresojmë që koha të jetë alati ynë edhe nesër siç ka qenë viteve të fundit. Përndryshe ajo që unë mund të them është që Watch Out si vjet, dhe kjo është diçka që ne kemi vërejtë në progres, ka rritje jo vetëm kuantitative, po thelbësisht kualitative, do të thotë filmat që vinë janë prurje shumë kualitative, janë prurje unike, edhe kemi filma siç është filmi fitues i vjet për cilin Exona do të flasë më shumë kolegja, është filmi i cili është fitues edhe i Palmës së Artit. Do thotë njerëzit kanë vlerësuar, njohin Watch Outin tash si një qendër referimi. Përndryshe edhe ky edicioni 14, si gjithmonë, bëhet me forca vetanake dhe vullnetare, do thotë grupin vullnetarëve të cilët dua ta falenderoj publikisht për angazhimin e tyre për realizimin e këtij festivali, si dhe kolegët që janë këtu që do të prezantohen vetë dhe ato që nuk e shihni. Nëse duhet të flas për temat, do thotë temat kryesisht që trajtojnë si vjet janë guximi ose mosheshtja, edhe këtu vim te mundësitë që i krijon arti, si përmes artit, konkretisht përmes filmit kësaj radhe, mund të kapen edhe përcillen këto raste kur guximi ka qenë kyç, një nga filmat fitues siç është filmi kroat, flet për guximin e një personi i cili është personi i cili nuk mund të rrijë i heshtur për një ngjarje e cila ka ndodhur në luftrat e ish Jugosllavisë, edhe guximi është ajo pikërisht që na duhet jo vetëm botë tash, po edhe këtu në kontekstin lokal, trajtojnë tema siç është shëndeti, edhe mundësi e mirë që të njihen me kulturat e ndryshme. Сега накратко на македонски ќе го кажам, значи овој прес е по повод 14-то издање на Watch Out Film Фестивалот, кој почнува утре од 8 часот. Се надеваме дека времето ќе биде добро и ќе се случува на истото место каде што вообичаено се одржува фестивалот, инаку во случај на дожд или лоши временски услови, тука се подготвени две места за проекции, значи ова сала која комодно може да угости 60 лица и горната сала за плюс 100, значи 160 луѓе ќе може да го следат филмот во случај на невреме. Инаку и ова издание се случува самостојно без никаква поддршка од ни од локални ни од централни власти и во посебна поддршка на волонтерите, кои користам прилика да им кажам благодарам, голем дел од нив ќе имате можност да ги гледате утре вече тамо, но и на целиот тим, дел од тимот го гледате тука, но дел од тимот кој не е тука заедно со мене, но правеле и прават одлична работа. Тоа што можем да кажам дека ние сме посебно среќни ради фактот што Watch Out се повеќе се препознава као референтна точка на овој дел на Европа, као филмски фестивал. Имаме многу квалитативни филмови кои аплицираат, да речеме еден од победничките филмови во краток филм е исто победник на Palme d'Or, на Златната палма, инаку тоа е у суштина и, ако можам да кажем, некоја главна тема што го следи фестивалот, тоа е храброста да се збори и да не се пречутуваат неправдите кои се случуваат, а такви ги има многу не само кај нас во локалниот контекст, туку и голем светски контекст, инаку ќе имате можност сами да се уверите какви филмови има. За повеќе би сакал да му го дадам зборот на колешката, човекот кој не можеше да биде silent, да чути, да, Тивок. Значи, една вистинска случка во војните во Југославија, каде што во еден воз војската влага и зема заложници, човекот кој е генерал реагира и тоа е вистинска приказна, но филмот е направен така да живи од било кој простор, од било кое време за тие кои имаат храброст да реагираат во време на неправди. Така да сега е Exona, која е у суштина главниот координатор на целиот филмски фестивал, и после ќе се обратни Жили, кој е француски волонтер кај нас, кој беше во преселекција, и Јане, кој исто германски волонтер, кој ќе каже за преселекцијата.
да му дојме на теми шкур, че па сега кеми пјутје. Do me thënë këtë vit, unë do flas pak më shumë për filmat që i kemi në këtë edicion të festivalit Watchout. Do me thënë kemi pas dikun të 892 aplikime të filmave dhe prej këtyre 892 nga 95 shtete, 30 filma do t'jenë pjesë e programit të këtij edicionit të festivalit Watchout. Edhe këtë vit, do me thënë, kemi 3 kategori të filmave. Kemi filmin dokumentar, kemi filmin e metrazhit shkurtër dhe kemi filmin e eksperimental dhe të animuar. Fituesit në secilën kategori, do me thënë filmin e shkurtër, fitues kemi The Man Who Could Not Remain Silent, do me thënë njeriu i cili nuk mund të heshte, është film nga Kroacia. Filmin fitues në eksperimental dhe në animacion kemi filmin Jus d'Orange ose Lëngu i portokallit nga Franca, do me thënë është një bashkëpunim i Francës dhe Polonisë. Si dhe në kategorinë e tretë, filmin dokumentar, kemi fitues filmin Captive Women nga Spanja. Do me thënë Captive gratë e mbajtura rrobë në fakt. Penk, okay. Është film nga Spanja që është fitues i kësaj kategorie. Filmat e gjithë gjatë festivalit filmat do të tregojnë gjuhën e tyre, do me thënë varësisht prej shteteve nga vinë dhe do të kenë gjithmonë përkthim në gjuhën angleze. Po, çfarë është tjetër e rëndësishme? Temat pak a shumë Bujari përmendi temat që janë pjesë e festivalit, do me thënë duke filluar nga temat përditshmërisë, tema që lidhen ndoshta me konfliktet që janë tani në botë, tema që kanë bën gjithsesi me guximin dhe me aktivizmin, edhe me rëndësinë e asaj se çfarë ne mund të bëjmë dhe si ne mund ta ndryshojmë, domethënë ndoshta cilë ndryshim nëpërmjet artit. Këto janë pak a shumë ata që pritet të jenë gjatë këtij edicioni. Në secilën na do të kemi diku tek 8 filma ose 9 filma që do të shfaqen varësisht prej metrazhit filmave për që janë caktuara për mbrëmjet e projeksioneve. Çfarë është tjetër e rëndësishme, do të thonë projeksionet do zgjasin diku 1 orë e gjys, prej 1 orë deri 1 orë e gjys varësisht prej natëve të festivalit, cila natë do të ketë nga një film fitues, pak përveç natës 4. Dhe mendoj që janë filma shumë interesant, janë filma unik dhe janë shumë janë kualitativ në fakt. Što përkaj? Сигурно. Сакаш да прави на македонски? Значи, ја ќе го преведам, јас сум преведувач, значи само тоа што го кажа Екзона, значи оваа година имаме 892 филма од 5 континенти, од многу држави. Екзона ги спомна победниците кои се во категорија на краток филм, човекот кој не можеш да биде Тивок, од Невојша Спилјевиќ од Хрватска, во категорија експериментални анимирани филмови е Жус d'Orange или Сок од Портокал, француска полска продукција, и во категоријата на документарен филм е Captive Women или жените кои во заложништво од Итаксо Диаз Шпања. Исто така Итаксо Диаз е ирландски победник на филмски фестивал, значи посебно наблюдуваме дека имаме голем интерес од Шпања. Филмовите ќе се прикажат од 8, секоја ноќ ќе има помеѓу 8 до 9 филмови, секоја ноќ ќе има по еден победник, освен последната ноќ, пошто ние даваме 3 награди. И ќе има и работилници, значи кои ќе се случува тука, ќе има и добар концерт. Програмата ќе може да си ја добивате на писмено, за да може да си пратите и си известувате. Vetëm shkurt të kisha dashur ndoshta të përmendi edhe jurinë e këtij viti. Значи би сакал да спомни за жирито. Domethënë kemi Sinoliçka Tërkovën, që është aktore dhe profesoresh e Fakultetit e Arteve Dramatike në Shkup. Значи тоа е Sinoliçka Tërkova, nga Maqedonia. Познато име, не треба да се спомне, значи една од најпознатите глумци од Македонија. E kemi Marion që është nga Gjermania dhe është gazetar dhe fotograf. Është Марија кој е фотограф и новинар од Германија, кој е уметничкото име, пошто човекот прати десничарски покрети во Европа и под анонимус име. Значи e kemi edhe Visar Krushën, që është producent dhe skenarist nga Kosova. И значи имаме Висар Круша кој е еден продуцент и јас ќе го дадам од најпознатите сега Rising Sun во screenplay writer, значи пишување сценарија. So, Julie, maybe now you shortly can speak on pre-selection. I will translate for you.
So you have to not use very long sentences, and then Janek also is going to speak. So, а ке не пјутија подред ја калет фласек ја имате прашање или сакате директно жели да се обрати? So you can say a little bit about the selection, but also you should let something for Janek to be said. So, up telephone. Okay. So the pre-selection began mostly last month, at the beginning of last month. И треба превод? До thot преселективите ка филуар мој не калуар, значи преселекцијата почне пинатиот месец. And we received around 900 movies from 95 countries. Значи добивме неке мемар начин филман га нандите ду штете. Значи имат добиено околу 900 филма од 92 држави. With three main categories, I think was told before, experimental in animation, short feature and documentary. Ме три категории, туку и биеш курс, целите премнели веќе екзона, значи трите категории кои веќе ги спомна екзона, значи во тие три категории. And the pre-selection was made with Loya's team, of course, but also local volunteers, youngsters. Maybe Yannick can talk a bit more about this. На де преселективни јаш баме волонтарите хуј, јане де дучи нук јан втуаште де Сонја де Джейлан, де волонтарите хуј, пошто колегија Јон Ана, ка ќе презенте мене, се де волонтарите локали, де стаф и Лојас, значи преселекцијата е направено освен Жули и стафот на Лоја и Јанек, тука биле и нашата колешка Ана, која веќе пола година тука, ќе биде уште година и пол, и Джейлан и Сонја, кои се две француски волонтери, кои не се во моментов тука, ќе имате можност да ги гледате, и за другото, повеќе ќе каже Јанек. So, give the, then maybe we have questions. So, Јанек, we expect you to speak in Tetovo slang, Albanian and Macedonian. Or you can say some words and then perhaps you get the... Zdravo Meditan. For the pre-selection, we had nearly 900 movies, about 250 hours film material. And first we divided in the categories, then we started to watch the movies, which movies are better, which one are difficult to show at a festival like this. After we did this, we watched the best movies together with a lot of local volunteers to select the best movies we had, and then we give them to the jury to choose the movies for the awards. Okay, do me thonë kemi pas dikun të 900 filma që kanë aplikuar për këtë edicion të festivalit. Kemi pasur dikun të 200 orë që duhet të shohim. Ne kemi ndarë në tre kategori dhe prej së cilës kemi zgjedhur filma që mendojmë që janë më të mirë për të shfaqur dhe tema që janë më të përshtatshme për një festival siç është festivali Huaçat. Значи имало не 200, туку 250 часи. 250 часа на да се погледат, другите броји нема да ги спомнам, кој тимот за преселекција ги има обработено и после околу 5 сата се дадени на професионалното жири која има гласане и ги има вреднувано и наградено филмовите кои веќе ги спомнав. We spent around about 3 to 4 weeks with the pre-selection to watch all of the movies, to check each one, to also get multiple perspectives about the movies, to really know which one we want to choose and which one are the best for the festival this year. Do me thonë kemi kaluar diku 3-4 javë me filmat, do me thonë me preselektimin. Kemi parë filmat nga perspektiva të ndryshme për të zgjedhur ata që janë më të përshtatshëm të shfaqur. Значи прегледани се филмовите околу 4 недели заедно со целиот тим, после проценка дадени се филмовите кои се вклопуваат со типот и тематиката на годинешното издание на фестивалот. I think we can switch now to questions. Maybe about the main criteria for choosing a movie, because you had near 900 movies and from them you select only 30. But we make a quick criteria. Criteria. Yeah, first of all, we had the topic of the festival for the application. So first we checked, we wanted short movies. We didn't want movies for 2 hours or more, because we have 4 evenings with 1.5 hour mostly screening, so the movies could not be too long. That was one criteria. Another criteria was that we tried to also have a few of
more positivity in this kind of very depressive time. So this was also criteria. And then we also checked about the quality, about how good is the sound, and the topics, about their touching, about their interesting. Në thot, normalisht, kriteret e para janë ato teknike cilat duhet plotësohen. Ne jemi festival që nuk shfaqen filmat gjatë, për shembull ka pas një interes prej regjisorit shumë të njohur prej Shqipërisë, Fatmir Koshi, që të shfaqet filmat vet, por ne nuk mund t'i pranojmë se nuk jemi festival i filmit gjatë. Në thot, kriteri i parë ka qenë teknik i natyrës, teknike dhe kufizimi ka nga kjo, do thotë që filmat duhet të ishin shkurt që të mund shfaqet një program një orë, një orë gjys për çdo natë me disa filma. Kriteri i natyrës dytë ka qenë ne në këtë kohë të errët dhe kohë dhune trazirash jemi fokusuar që të sjellim shpresën, do thotë filmat të cilat e trajtojnë problematikën e çështje problematike, mirë po japin shpresë për të ardhmen. Edhe pastaj normalisht detajet tjera teknike që janë për filmin, fotografi e mirë, zërim i mirë, kuadrim i mirë dhe detajet cilat janë si udhërfys për një festival cilët ne mendojmë që do të arrijë disa standarde. Значи, првите критериуми били од техничка природа, значи не може да прикажеме долги филмови, мора да прикажеме кратки филмови, експериментни филмови и документарни филмови. Значи, по таа логика се елиминира некои филмови, другиот критериум е ние сакаме да даваме малку надеж. Значи, филмови кои третираат тешки теми, но истовремено даваат надеж, даваат перспектива. И третата компонента е она што е кај секој фестивал, ние минаваме на добра фотографија, на добар звук, на добра реализација и значи се обидуваме да исто испорачаме и ние еден квалитативен фестивал. By the way, this is intercultural translation, not proper translation. Nëse keni pyetje, nëse jo, ne mund ta mbyllim këtu. Edhe njëherë faleminderit juve, në veçantë faleminderit krejt stafit për ekzamin se cila është heroina jone hershëm dhe jo shumë e dukshme.